Hello everyone. Good evening all. Am I audible? I hope you can see the screen, right? Yes, yes, you're audible. Yes. Yeah, fine. So let's start the class. In the yesterday's class, we have seen what is DevOps, and before that, we have seen what are the organizational needs and what if you were organization to come into number one position, what are the guidelines which we have to follow, and all the things we have discussed. And of course, we have seen what is software development life cycle and what are the methods which we are using in software development life cycle. That is a waterfall method, agile method, and we have seen what are the problems we are facing in waterfall methodology and how we are going to address those problems in agile methodology. Okay, so today let's see about cloud. Okay, what is cloud? So before going to start discussing something about cloud, first you have to know about physical versus cloud. Okay, suppose, as I said, if you want to establish any IT company or any organization, EPC. here, what do you need first? Charging button. What do you need first? If you want to keep any organization or any IT company, what do you need? First, you need IT కంపెనీ పెట్టాలి అంటే మనకి ఏమేం కావాలండి? ఫస్ట్ వన్, సపోజ్ మీరే ఒక ఐటీ కంపెనీ పెడుతున్నారు. ఓకే, ఏం కావాలి మనకి? ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? Office facility. ఎస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వి కెన్ కాల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటే ఐటీ కంపెనీ ఉంటుందా? No, ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా ఓన్లీ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? no. నో, రైట్? వాట్ ఎల్స్ వి నీడ్? Proper systems and manpower. Yeah. See, first one is, of course, infrastructure. Once, if you have infrastructure, what else we need here? We need servers. Okay. Guys, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత మ్యూట్ లో ఉండండి. Okay, because it will be a kind of disturbance for everyone. Okay, so we need servers. What is server? Server is nothing but which is having some higher configuration. See, suppose if you take your laptop or computer, okay, your computer might be having some 100 GB of hard disk. Server might be having some 100 TB of hard disk. Server is nothing but which is having some higher configuration. That is what we will call it as server. Suppose if you want to establish IT company, you require some 100 servers. Let us assume. Okay, for buying one server, it will be cost of around 1 lakh rupees. Like that, if you want to buy these many servers, how much money we have to spend here? Lot of money we need to spend, right? That's why ఐటీ కంపెనీ పెట్టడం అనేది అందరి వల్ల కాదు. బికాస్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సమ్ హౌ ఎనీవేస్ మీరు ఆ మనీ కూడా అరేంజ్ చేశారు. ఓకే, ఓన్లీ సర్వర్స్ ఉంటే సరిపోతుందా? వాట్ ఎల్స్ వి రిక్వైర్? స్టిల్ వి రిక్వైర్, వాట్ ఎల్స్ వి రిక్వైర్? వి నీడ్, what else after servers? We require OS. OS means operating system. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనము జనరల్ గా పైరేటెడ్ యూజ్ చేస్తాం, బట్ కంపెనీలో మాత్రం పైరేటెడ్ యూజ్ చేయకూడదు. కంపెనీలో యూజ్ చేసేది లైసెన్స్డ్ ఉండాలి. సపోజ్ మీరు తీసుకున్న సర్వర్స్ కి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకోండి, వీ నీడ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ గివ్ లైసెన్స్ టు. అక్కడ కూడా మీకు మనీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సర్వర్స్, ఈవెన్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. Of course, okay, somehow you have arranged with this money also. Then what else next? We need softwares, right? We need softwares. And of course, even softwares also. Some are free, some are not free. We need to pay amount for buying these softwares also. Okay, like this. At each and every stage, lot of money is involved. That's why it's not very easy to establish IT company. Somehow, అవి కూడా అరేంజ్ చేశారు మనీ.
సో ఇంకా ఏం కావాలి మీకు ఐటీ కంపెనీ కావాలంటే? నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ మీన్స్ వాట్ యూ మీన్ బై నెట్వర్క్? మీ సర్వర్స్ ఇలాగ ఉన్నాయండి. అన్ని మీ సర్వర్స్ ఇలా 100 సర్వర్స్ అన్ని లైన్‌గా ఉన్నాయి. ఓకే. ఈ 100 సర్వర్స్‌ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకొక నెట్వర్క్ అనేది కావాలి. అవునా? ఈ 100 సర్వర్స్‌ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనకొక నెట్వర్క్ కావాలి. సో దానికి కూడా అమౌంట్ స్పెండ్ చేయాలి మనం. ఓకే. అక్కడ కూడా మనీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఓకే. అది కూడా మీరు అరేంజ్ చేశారు. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మీకు? మెయింటెనెన్స్. ఓకే. మెయింటెనెన్స్. సర్వర్స్ అనేవి చాలా హై కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. వాటిని నార్మల్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మెయింటైన్ చేయలేం. ఓకే. యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దోస్ సర్వర్స్ అండర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈవెన్ సర్వర్స్ ఒకసారి కొన్నారు అంటే, మీరు ఆ సర్వర్స్ యూజ్ చేసినా, చెయ్యకపోయినా ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. డే టైమ్‌లో సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు. నైట్ టైమ్ యూజ్ చేయరు. అలా అని మీరు ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఆఫ్ చేయలేరు. యూ నీడ్ టు కీప్ ద సర్వర్స్ అండర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మనీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఓకే. ఇది కూడా మీరు అరేంజ్ చేసుకున్నారు. ఓకే. దెన్ వాట్ అబౌట్ అడ్మిన్? వి రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ అడ్మిన్స్. సీ అడ్మిన్ గురించి మాట్లాడితే చాలా మంది అడ్మిన్స్ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అడ్మిన్స్ హియర్? అడ్మిన్స్ అంటే మీకు చాలా అడ్మిన్స్ ఉంటారు. లైక్ డేటాబేస్ అడ్మిన్స్, ఓకే, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్, and you will be having, many kind of system admins will be there. Like many kind of admin people will be there. What is the purpose of admin people here? They will connect all these servers with these related OS, softwares, networks and all. That is the purpose of admin people. And of course, for working each and every admin team, suppose in each and every admin team, you will be having around 5 to 6 people. Each admin people ki manam around 30,000 salary pay చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఇంతమందికి సాలరీ పే చేయడం కూడా లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వాల్వ్, రైట్? అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ మనీ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, రైట్? ఎనీవేస్ సమ్‌హౌ యూ హావ్ అరేంజ్డ్ విత్ దిస్ మనీ. ఈ మనీ కూడా అరేంజ్ చేశారు. వాట్ అబౌట్ టైమ్? వాట్ అబౌట్ టైమ్ గైస్? వాట్ అబౌట్ టైమ్? సీ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ వన్ సర్వర్, it is taking almost 10 days minimum. Like that, if you require some 100 servers, how many days it is going to take, right? That's why it is not easy to establish with everyone, to establish an IT company. Suppose, okay, fine, I need this kind of requirement, like I need some 1,000 servers for establishing IT company in such a way that each server must be having some 100 GB of hard disk, sorry, 100 TB of hard disk. Each server must be having some 100 TB of hard disk. Okay, these kind of configuration I need. And each server must have 100 CPU cores. Okay, and each server must have 100 TB of RAM. Like this kind of configuration I require. That too, I require this entire setup within 1 or 2 minutes. Within 1 or 2 minutes, I require this entire setup. If I go with this kind of physical setup, is it possible for me to get this kind of infrastructure, that too within 1 or 2 minutes? If I go with physical setup, is it possible for me? Is it possible for me, guys, if I go with physical setup? No. No. Obviously, our answer will be no. And of course, it's highly impossible. But it is possible in cloud. So, what is cloud? Physical setup means the things which you can able to touch, the things. Suppose you are attending this class from your laptop or mobile. ఓకే, మీరు ఈ క్లాస్ ని మొబైల్ నుంచి కానీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కానీ అటెండ్ అవుతున్నారు అంటే మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ కానీ మొబైల్ కానీ టచ్ చేయగలుగుతున్నారు. సో దాన్ని ఫిజికల్ సెటప్ అంటాం. ఆ ల్యాప్టాప్ అనేది ఫిజికల్ సెటప్, దట్ ఈస్ దేర్ విత్ యూ, యూ కెన్ టచ్ దట్ వన్. సో క్లౌడ్ మీన్స్ we can have same kind of configuration, but our physical setup అనేది మన దగ్గర ఉండదు. ఎవరి దగ్గర ఉంటది? Suppose cloud in the sense, you might be having idea on Google Drive, right?
వాట్ ఈస్ గూగుల్ డ్రైవ్? ఐ థింక్ అందరికి గూగుల్ డ్రైవ్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది. గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే ఏంటండి? Cloud storage. Yeah, it's a kind of storage as of now, right? Storage means you don't have that physical setup with you, but how you can storage? See, here Google Drive belongs to Google company. సో గూగుల్ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫిజికల్ సెటప్ వచ్చేసి ఎక్కడో పెడుతుంది వరల్డ్ లో. సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కీప్ దేర్ ఫిజికల్ సెటప్ somewhere else in the world. We don't know where they are going to keep, and of course we don't even worry to know. ఓకే, సో ఎక్కడో ఫిజికల్ సెటప్ పెడుతుంది, మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాళ్ళ ఫిజికల్ సెటప్ ని ఇంటర్నెట్ త్రూ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్. క్లౌడ్ మీన్స్ సమ్వేర్ ఎల్స్ గూగుల్ కంపెనీ ఈస్ కీపింగ్ దేర్ ఫిజికల్ సెటప్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, బట్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ దేర్ ఫిజికల్ సెటప్ వయా ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్. Cloud means somewhere else, not only Google. I'll give you many more examples here. Okay, fine. Now you are having some idea on cloud. What is cloud? Physical setup అనేది ఎక్కడో పెడతారు జనాలు. ఓకే, సో వాటిని మీరు ఇంటర్నెట్ త్రూ యాక్సెస్ చేస్తే దాన్ని క్లౌడ్ అంటాం, అంతే, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సపోజ్ మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఓకే, మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. ఓకే, ఆ ల్యాప్టాప్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండి మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఆ ల్యాప్టాప్ ని యాక్సెస్ చేయగలిగారు అనుకోండి, దాన్ని క్లౌడ్ అంటాం, అంతే, సింపుల్ వర్డ్స్ లో, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. చాలా మంది ఏదో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ లాగా ఫీల్ అవుతుంటారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ వన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ మనకు క్లౌడ్ అనేది తెలిసింది. ఓకే, ఈ రోజు మొత్తం థియరీ ఉండదండి, హ్యాండ్స్ ఆన్ కూడా చేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అబౌట్ AWS క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ AWS క్లౌడ్? AWS means, what is AWS? Any idea? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా అండి క్లౌడ్ గురించి? Amazon Web Service. సో ఓకే, ఫైన్. ఐడియా ఉందా AWS క్లౌడ్ గురించి? ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది? కెన్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది? కెన్ యూ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అబౌట్ క్లౌడ్, ఎనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, నాట్ ఓన్లీ AWS. ఒకవేళ మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంటే సో దట్ అకార్డింగ్లీ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్. ఓకే, 1 member, ఓన్లీ 1 member. సో మిగిలిన వాళ్ళకి ఎవరు ఐడియా లేదు. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం గైస్, నో ప్రాబ్లం. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్. ఎనీవేస్, మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ రివిజన్ ఫర్ యూ. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఐడియా, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఫైన్. సో హియర్, ఫైన్, AWS cloud. Okay, see, AWS cloud means Amazon Web Services. Full form of AWS is Amazon Web Services. Okay, excuse me guys. Amazon Web Services. What is this Amazon Web Services? Here, fine. Why we are calling it as AWS cloud? See, Amazon company is maintaining their physical setup somewhere else in the world, and we are access their physical setup via internet. That's why we will call it as AWS cloud. Okay, and of course it is not only providing physical setups, it is going to provide many services. That's why in name itself it is indicating that Amazon Web Services, many kind of services it is going to provide. ఆ సర్వీసెస్ ఏంటో అవి కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సపోజ్ ఆల్రెడీ మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ తెలుసు, అది ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి కూడా తెలుసు, అవునా? సో మీకు గూగుల్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మీకు ఒక గూగుల్ అకౌంట్ కావాలి. సో సేమ్ అకౌంట్తో మీరు జీమెయిల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, యూట్యూబ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, గూగుల్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఏదైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ AWS క్లౌడ్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కూడా మీకు ఒక AWS అకౌంట్ కావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ AWS account, you cannot access AWS cloud. So let's see how we are going to create AWS account. Okay, I hope you can able to see the screen, right?
So you just open any browser. Guys, can you able to see the screen? కనిపిస్తుందండి స్క్రీన్ అందరికి? Yes, ma'am. Fine. So just open any browser. You can type AWS space console. Okay, just press enter. You just click on this first website. Okay, just click on this first website. Then you are going to get options here. So here, as of now, we don't have any account here. So what we are going to do, just click on this sign into the console option first. Okay, as you are not having any account, just what we are going to do, just create a new AWS account. Just click on this option. If you click on that option, it will get connected to this page. So make sure that this is a free account, guys. See, explore free tier products. See, AWS account is free for 1 year. And feel free to create this account. Okay, it is free for 1 year. This account is completely free for 1 year. So how you have to create the account? Creating AWS account is very, very easy. Just like your Facebook account, Google account, like the Gmail account. Okay, so just give any mail ID. So here, root user mail ID. Root user means, see, AWS is following Linux convention. That's why it is giving root user. See, all these terms you will understand in further classes. What is root, everything. Okay, so as of now, you just try to understand whatever I am explaining. So, మీరు ఏదైనా ఒక valid email address ఇవ్వండి. You can give any name. Just click on this. It will get ఒక మీకు మెయిల్ కి ఒక వెరిఫికేషన్ లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే it will connect to one page where you have to enter all your details. ఓకే, మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ అడుగుతుంది. అప్పుడు it will be asking you to enter either credit card or debit card details. ఓకే, వన్స్ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశారంటే, గైస్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ అ జెన్యూన్ సైట్. ఓకే, సో మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశారు అంటే దే విల్ డిడక్ట్ 2 రూపీస్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఆ 2 రూపీస్ కూడా మళ్ళీ 24 అవర్స్ లో మీ అకౌంట్ లోకి క్రెడిట్ అయిపోతుంది. Okay, within 24 hours, that 2 rupees also will get credited back to your account. Okay, so మీకు ఎందుకు వాళ్ళు అడుగుతారంటే జస్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ వెదర్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అ వాలిడ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్, అంతే. సో మీకు క్రెడిట్ అయిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ 24 అవర్స్ లో అకౌంట్ లోకి క్రెడిట్ అవుతుంది. సో మీకు అకౌంట్ అనేది విదిన్ 24 అవర్స్ లో యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో చాలా సింపుల్ అండి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడము. జస్ట్ ఫీల్ ఫ్రీ టు క్రియేట్ ద అకౌంట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ అ జెన్యూన్ సైట్. దెర్ ఇస్ నో ఫేక్ సైట్ అట్ ఆల్. AWS is a genuine site. Feel free to create account. Okay, so I hope everyone of you understood how to create account. So here, fine. Already I'm having account. Let me log into my console. Okay, so here, just give me a minute. Let me type the password. Let me pause the sharing. Okay, I hope you can see the screen, right, guys? సో ఏం లేదు, మీరు అక్కడ ఏ మెయిల్ ఐడి అయితే ఇచ్చారో అది ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ మీరు అక్కడ ఏ పాస్వర్డ్ అయితే సెట్ చేశారో అదే పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సైన్ ఇన్. If you sign in, this is what we are going to call it as AWS console. Okay, whether we can see here, see guys, మీకు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ కనపడతాయి. ఈ ఆప్షన్స్ చూడగానే పానిక్ అవ్వకండి. ఓకే, ఇక్కడ కనిపించే అన్ని ఆప్షన్స్ మీకు కోర్స్ ఎండింగ్ లోపు మీకు అన్ని తెలుస్తాయి. ఓకే, మీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మీకు ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తే కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. అండ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ యూ విల్ కమ్ టు నో ఆల్ ద ఆప్షన్స్. సి, మీరు ఒకే రోజే అన్ని ఆప్షన్స్ చూడడానికి ట్రై చేయకండి. నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో అవే ఫోకస్ చేయండి. సి, మీరు డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళారండి. డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే, కార్ ఫస్ట్ డే డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా కనపడతాయి. అన్ని మీకు ఒకేసారి నేర్పిస్తాడా ట్రైనర్? లేదు, రోజు కొన్ని కొన్ని నేర్పిస్తాడు. అలాగే ఇది కూడా. సో మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ దోస్ ఆప్షన్స్. జస్ట్ ట్రై టు ఫోకస్. నేను ఏమైతే ఫోకస్ చెప్తున్నానో అవే ఫోకస్ చేయండి. సో దీన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటామంటే కన్సోల్. ఓకే, AWS కన్సోల్, ఆర్ వి విల్ కాల్ ఇట్ as కన్సోల్ హోమ్,
or some people will be called it as AWS dashboard. Dashboard or console, all are same. See here, I told you, right? Here, this is the place where you can have account details. This is the account detail, account ID, all these things. And here, I told you, right? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా AWS ఓడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడి ఫిజికల్ సెటప్ ప్రపంచంలో ఎక్కడో పెడుతున్నాడు, మనకు తెలియదు ఎక్కడ పెడతాడు అండ్ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో అవి ఇక్కడ రీజియన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఏంటి, ఇన్ని చోట్ల AWS వాడి ఫిజికల్ సెటప్ అనేది పెట్టాడు. ఎక్కడెక్కడ పెట్టాడు, నార్త్ వర్జీనియా, ఒహాయో, నార్త్ కాలిఫోర్నియా, ఆరిగాన్, ముంబై, మెనీ రీజియన్స్, సిడ్నీ, సింగపూర్, టోక్యో, ఐర్లాండ్, లైక్ ఇన్ని ప్లేసెస్ లో AWS వాడు ఫిజికల్ సెటప్ పెడతాడు. మీరు ఏ రీజియన్ అయినా వీటిని ఏమంటారు, రీజియన్స్ అంటాం. ఇన్ని రీజియన్స్ లో AWS వాడు వాడి ఫిజికల్ సెటప్ పెడుతున్నాడు. వీటిలో మీరు ఏ రీజియన్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సపోజ్ ఇది నార్త్ వర్జీనియా ఉంది, బై డిఫాల్ట్ నార్త్ వర్జీనియా చూస్తున్నాం. లేదు మీకు ముంబై రీజియన్ కావాలి, ఎస్ ముంబై రీజియన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఫ్రాంక్ఫర్ట్ రీజియన్ కావాలి, ఎస్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏ రీజియన్ చూసుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదండి, ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, ఫ్రాంక్ఫర్ట్ రీజియన్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే, మీరు ఇక్కడ టాప్ మోస్ట్ లెఫ్ట్ కార్నర్ చూస్తే ఇక్కడ సర్వీసెస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సర్వీసెస్. నేను చెప్పా కదా AWS వాడు చాలా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడనేసి. సో ఇక్కడ ఆల్ సర్వీసెస్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇవన్నీ మీకు AWS వాడు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ అన్నమాట. ఇన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సి దిస్ నెంబర్ విల్ గోస్, సో దీస్ మెనీ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. AWS వాడు ఇన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు మనకి. సి ఇన్ని సర్వీసెస్ లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ కాదండి, మనకు హార్డ్లీ ఒక 7 to 8 సర్వీసెస్ ఇంపార్టెంట్, అవే చూస్తాం. ఓకే, చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి, మనకు అన్ని కంపెనీలో యూజ్ చేయం, హార్డ్లీ ఒక 7-8 సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాం, అవి మాత్రమే చూస్తాం. ఓకే, ఈరోజు ఫస్ట్ సర్వీస్ చూద్దాము. ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటంటే EC2. ఓకే, సో ఫస్ట్ సర్వీస్ ఇస్ EC2. EC2 మీన్స్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. So just select this service. సో దీన్ని ఏమంటామంటే EC2 డాష్బోర్డ్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది చూడండి EC2 డాష్బోర్డ్. ఇక్కడ కూడా మీకు చాలా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయండి. ఓకే, మీరు అవన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో ఆ ఆప్షన్సే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మీకు కోర్స్ అయ్యేలోపు మొత్తం మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ సీ అబౌట్ EC2 సర్వీస్. ఓకే ఫైన్, లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ EC2 సర్వీస్. EC2 means, what is EC2? Any idea guys? What is the full form of EC2? Elastic Compute Cloud. Okay, fine. EC2 means Elastic Compute Cloud. The name of this EC2 service is Elastic Compute Cloud. Okay, so why they have kept this name Elastic Compute Cloud? Why? Because see, in name itself it is indicating that elasticity. Elasticity means, what do you mean by elasticity? See, ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పా మీకు, see, just a minute. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పానండి, సి ఇక్కడ మీకు ఈ ఎంటైర్ సెటప్ 1 or 2 minutes లో కావాలంటే ఏం చేయాలి. సో నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ, సి ఎలాస్టిసిటీ మీన్స్, సపోజ్ మీరు ఈ సర్వర్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు 100 GB కాదు 200 TB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ కావాలి, ఎస్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ మీకు 100 CPU కోర్స్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ 40 CPU కోర్స్ చాలు, ఎస్ వీ కెన్ డిక్రీజ్. అండ్ ఇక్కడ మీకు 100 TB ఆఫ్ ర్యామ్ కాదు 500 TB ఆఫ్ ర్యామ్ కావాలి, ఎస్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సి దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. Elasticity means whether you can increase or decrease as per your requirement. Okay, so that's why this service is providing elasticity. Okay, elasticity means either you can increase or decrease. Compute means computers. Cloud means AWS people is keeping their physical setup somewhere else in the world, and మనం ఆ physical setup ని ఇంటర్నెట్ త్రూ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, అందుకే ఆ కంప్యూటర్స్ ని
ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అన్నాం. ఓకే, సో in name itself it is indicating. Fine. Before going to practicals, let's see some more things about EC2. So ఇక్కడ EC2 అంటే ఫైన్, సపోజ్ మీకు కంప్యూటర్ కావాలి, సపోజ్ ల్యాప్టాప్ కొనడానికి వెళ్ళారు. ల్యాప్టాప్ కొనడానికి వెళ్తే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? ల్యాప్టాప్ కొన్న వెంటనే మీరు ఏమని అడుగుతారు? ఫస్ట్ మనకి ఓఎస్ కావాలి. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనము AWS టర్మినాలజీలో అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అని అంటాం. ఓకే, ఆర్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ as AMI. ఓకే, ఎయిదర్ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఆర్ AMI. సపోజ్ మీకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, మీరు ఏమంటారు? విండోస్ AMI. సపోజ్ మీకు లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఏమంటారు? లైనెక్స్ AMI అని అంటాం. అలా అన్నమాట, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం AMI అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ టర్మ్స్ అన్ని మీకు తర్వాత హెల్ప్ అవుతాయండి, అందుకే నేను చెప్తున్నా. ఓకే, మీకు ఫర్దర్ గా ఈ టర్మ్సే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓఎస్ అని యూజ్ చేయమన్నమాట, అమెజాన్ లాంగ్వేజ్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్. ఓకే ఓకే, ఓఎస్ అయిపోయింది. ఓఎస్ తర్వాత మీకు ఏం కావాలి? CPU కావాలి. ఓకే, అండ్ ఏం కావాలి? ర్యామ్ కావాలి. CPU, ర్యామ్, ఇవి రెండు కావాలి. సో మీకు ప్రీవియస్ గా ఎలా ఉండేదంటే, ఈ CPU, ర్యామ్ అనేది AWS ఓడు విడివిడిగా ఇచ్చేవాడు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు? సమ్ ఆడ్ పీపుల్ దే యూస్ టు చూస్ సమ్ ఆడ్ కాంబినేషన్స్, లైక్ సమ్ క్రేజీ పీపుల్ విల్ బి దేర్, నో, దే యూస్ టు చూస్ సమ్ ఆడ్ కాంబినేషన్స్, లైక్ సమ్ 1 CPU కోర్ ఉంటే సమ్ 100 GB ఆఫ్ ర్యామ్, లేకపోతే 100 CPU కోర్స్ ఉంటే సమ్ 1 CPU ఆఫ్ ర్యామ్, ఇలా సమ్ ఆడ్ కాంబినేషన్స్ చూస్ చేసుకునే వాళ్ళు. ఇలా ఆడ్ కాంబినేషన్స్ చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుండదు. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. సపోజ్ మీరు ఒక బైక్ కొన్నారండి, ఈ బైక్ కి లారీ ఇంజిన్ అటాచ్ చేస్తే విల్ ఇట్ బి ఎ గుడ్ కాంబినేషన్? నో, రైట్? సపోజ్ మీకు ఒక లారీ ఉంది, లారీకి స్కూటీ ఇంజిన్ అటాచ్ చేశారనుకోండి, విల్ ఇట్ బి ఎ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్? విల్ ఇట్ గివ్ ఎ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ యూ? నో. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద ప్రాపర్ థింగ్స్. సో అలా ఆడ్ కాంబినేషన్స్ చూస్ చేసుకుంటున్నారని అమెజాన్ వాడు ఏం చేశాడు? ఇవి రెండు ఒక సెట్ లాగా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఎలా అంటే, సపోజ్ నువ్వు ఒక 2 CPU కోర్స్ తీసుకున్నావు అనుకోండి, 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ తీసుకునేవాడు. ఓకే, ఇది ఒక సెట్. ఓకే, అండ్ సపోజ్ నీకు ఒక 4 CPU కోర్స్ తీసుకున్నావు, నీకు 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్ వస్తుంది, ఇదొక సెట్. ఓకే, సపోజ్ 8 CPU కోర్స్ తీసుకున్నాం, 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్, అలా ఇవన్నీ ఒక సెట్ లాగా వచ్చేవి. అలా మీకు ఎంతవరకు ఉంటుంది? 128 CPU కోర్స్ అండ్ 195 GB ఆఫ్ ర్యామ్, ఆర్ ఐ థింక్ 265 GB ఆఫ్ ర్యామ్. ఇలా ఇవన్నీ సెట్స్ లాగా వచ్చేవన్నమాట. ఇదేంటి? ఇది సెట్ ఏ, సెట్ బి, అలా అండ్ సో ఆన్ అప్ టు సెట్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ సపోజ్ మీకు 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్ కావాలనుకోండి, అది 8 CPU కోర్స్ తోనే వస్తుంది, వేరే కాంబినేషన్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. సో అలా AWS అనేది సెట్ లాగా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, ఫైన్. సో వీటిని ఏమంటాం మనము? ఈ CPU, ర్యామ్ ని మనం ఏమంటామంటే AWS టర్మినాలజీలో ఇన్స్టాంట్ టైప్ అని అంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాంట్ టైప్ యూ హ్యావ్ చూసెన్ అంటే ఏ CPU కోర్ ఏ GB ఆఫ్ ర్యామ్ చూస్ చేసుకోవడం అనమాట. ఓకే, ఫైన్. తర్వాత మీకు వచ్చేసి ఇంకోటి ఏముంటుంది? హార్డ్ డిస్క్. హార్డ్ డిస్క్ ని మనం AWS లాంగ్వేజ్ లో EBS అంటాం. ఓకే, EBS అంటే ఐడియా ఉందండి ఎవరికైనా? EBS అంటే ఏంటి? ఎనీ ఐడియా గైస్? EBS EBS అంటే ఐడియా ఉందా లేదా? గైస్, ఆర్ యూ విత్ మీ? వినిపిస్తుందా అండి నేను చెప్పేది అందరికి? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? అర్థమవుతుందా చెప్పేది? ఓకే, ఫైన్, నో ఐడియా, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సి, EBS అంటే AWS లాంగ్వేజ్ లో ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ని EBS అంటాం. ఓకే, ఫైన్. స్టోరేజ్ అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయండి.
బేసిక్గా స్టోరేజెస్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి మీకు బ్లాక్ స్టోరేజ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి మీకు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అండ్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తానంటే బ్లాక్ స్టోరేజ్కి మీకు సి డ్రైవ్ తీసుకోండి. సి డ్రైవ్లో మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాము? ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అవునా? అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ సి డ్రైవ్లో మనం ఫైల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అవునా? ఫైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఓకే, పీడిఎఫ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, వీడియోస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఓకే, అది బ్లాక్ స్టోరేజ్. సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూ కెన్ స్టోర్ ఫైల్స్, ఓకే, పీడిఎఫ్స్, anything you can store, but you cannot install packages in object storage. Means I can give a best example as pen drive. Okay, pen drive లో ఏంటి, మనము వీడియోస్ పెట్టుకోవచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, పీడిఎఫ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ పెన్ డ్రైవ్ లో స్పేస్ ఉందని ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతామా? ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చా పెన్ డ్రైవ్ లో స్పేస్ ఉందని? No, obviously no, right? So that's why here object storage cannot be block storage, but block storage can be an object storage. Okay, see, మీకు C drive లో space ఉంటే you can save files also, PDFs also, even you can install OS also in C drive, right? So అదనమాట. So block storage can be an object storage, but object storage cannot be a block storage. Okay, so ఇది మీకు క్లారిటీ ఉండాలండి, ఎందుకంటే రేపు పొద్దున స్టోరేజ్ క్లాసెస్ వచ్చినప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉండకూడదు. ఓకే, అదనమాట. సో ఇంతవరకు అర్థంగా అయింది కదండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, అండర్స్టూడ్, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు దిస్, ఫైన్. సో హియర్, ఓకే, ఫైన్. నేనేం చేస్తానంటే నాకు కావాల్సిన ఓఎస్ చూస్ చేసుకుంటా, నాకు కావాల్సిన సిపియు చూస్ చేసుకుంటా, నాకు కావాల్సిన ర్యామ్ చూస్ చేసుకుంటా, నాకు కావాల్సిన హార్డ్ డిస్క్ చూస్ చేసుకుంటా, నాకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ చూస్ చేసుకొని నాకు ఏదైతే అవసరమవుతుందో ఆ కంప్యూటర్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. ఓకే, సో ఈ కంప్యూటర్ని మనం ఏమంటామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ టర్మినాలజీలో, ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ అని అంటాం. ఈ కంప్యూటర్ని మనము AWS టర్మినాలజీలో ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. సి, మేక్ షూర్ గైస్, దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాంట్ టైప్, దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. CPU ర్యామ్ని ఏమంటాం? ఇన్స్టాంట్ టైప్ అంటాం. ఇది ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో మీకు కావాల్సిన ఓఎస్ చూస్ చేసుకుంటారు, ఓకే, మీకు కావాల్సిన ర్యామ్ చూస్ చేసుకుంటారు, మీకు కావాల్సిన సిపియు చూస్ చేసుకుంటారు, మీకు ఎంత కావాలో అంత హార్డ్ డిస్క్ చూస్ చేసుకుంటారు, మీకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్తో మీకు నచ్చిన కంప్యూటర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఏడబ్ల్యూఎస్లో. సో దానిని మనము ఆ కంప్యూటర్ని ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. ఓకే, సో విత్ దిస్ నాలెడ్జ్, విత్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ రైట్ నౌ, లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ప్రాక్టికల్స్. ఓకే, టుడే ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ గో టు యువర్ AWS కన్సోల్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి, మీరు ఎలాగైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, నేను చెప్పేదే ఫాలో అవ్వాలనేం లేదు. ఓకే, సో మీరు ఫర్దర్గా మీరు ఒక్కసారి ఇది తెలిసిందనుకోండి, మీరే ఓన్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది మీకు కొత్త ఉండొచ్చు, బట్ వన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మీరే చేస్తారనమాట. ఓకే, సో మీరు ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేయడానికి you just select here. You can see the option here, launch instance. Just select on this drop down. Okay, or else you can click on this launch instance. Just select this launch instance. So ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము? మనకు కావాల్సిన CPU, ర్యామ్, ఓఎస్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ మనకు కావాల్సినవి తీసుకొని మనం ఒక కంప్యూటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, మనకు నచ్చిన కంప్యూటర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దానిని మనం ఇన్స్టాన్స్ అంటున్నాం. ఇలా సపోజ్ నాకు ఒక 100 ఇన్స్టాన్సెస్ కావాలి, 100 కంప్యూటర్స్ కావాలి. ఎస్, 100 కంప్యూటర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మీకు కావలసిన రిక్వైర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్తో 100 కంప్యూటర్స్ విదిన్ 1 minute or 2 minutes యూ కెన్ క్రియేట్. మీకు ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది where you have to enter number of instances.
అక్కడ మీరు జస్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే చాలు, అన్ని కంప్యూటర్స్ లాంచ్ అవుతాయి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సి, ఇక్కడ నేమ్, మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చుకోండి ఇన్స్టాన్స్ కి. నేనేం చేస్తానంటే మై విండోస్ అని ఇస్తాను. నేను ఈరోజు విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తానండి, రేపు లైనెక్స్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తా. ఓకే, విండోస్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదా అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్, ఓఎస్ ని మనము అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉందా, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ అమెజాన్ లైనెక్స్, సూజే లైనెక్స్, రెడ్ హ్యాట్ అనేవి మీకు లైనెక్స్ ఫ్లేవర్స్ అండి. మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఇవన్నీ మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ మై ఆప్షన్స్. ఓకే, సో నాకు విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ విండోస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. విండోస్ మీద క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు చెప్పాను కదా అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్, ఇక్కడ మీకు డ్రాప్ డౌన్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి. ఒకసారి చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. వీటిలో మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్ లో రావు. ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు బిల్ వస్తుంది. Okay, and of course, even if you get a bill also, I'll tell you further classes how you are going to avoid the bill. ఓకే, సో మీరు ఇవి మాత్రం చూస్ చేసుకోకండి, మనకు ప్రాక్టీస్ కాబట్టి. మీరు ఎక్కడైతే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్ ఉందో అవే చూస్ చేసుకోండి. ఏదైనా చూస్ చేసుకోండి, ఇది ఫ్రీ టైరే, ఇలా మీకు చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోండి. సో నేను ఇది చూస్ చేసుకుంటున్నాను, విండోస్ సర్వర్ 2022 బేస్. ఓకే, ఐఎమ్ చూసింగ్ దస్ వన్. ఓకే, ఫైన్, ఇన్స్టాన్స్ అయిపోయింది. నౌ ఇన్స్టాన్స్ టైప్, నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. ఇక్కడ మీకు T2 మైక్రో, T2 నానో ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, వీటిని ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అంటాం. సో ఇక్కడ అన్నిట్లో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్ ఏముంది, T2 మైక్రో మాత్రమే ఉంది, మిగిలినవన్నీ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్ లేదు. సో నాకు T2 మైక్రో చాలు. సో T2 మైక్రో అంటే ఏమొస్తాయి, 1 CPU కోర్ వస్తుంది, 1 GB ఆఫ్ మెమరీ వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకే ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ట్యాగ్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇక్కడ మీకు చాలా ఉంటాయి, నేను చెప్పినవన్నీ ఉంటాయి. మీ కంపెనీలో మాత్రం ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాదండి. మీరు కంపెనీలో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా కంపెనీ క్రెడిట్ కార్డ్తో అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది అనమాట. ఆ మెయిల్లో ఏం డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేస్తే అవే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీకు ఇలా చాలా ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి. 16 GB 4 CPU కోర్స్ 16 GB ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, 8 CPU కోర్స్ 32 GB ఆఫ్ మెమరీ. అండ్ మీరు ఇంకా పోతే ఇంకా చాలా ఉంటుంది. 36 CPU కోర్స్ 72 GB ఆఫ్ మెమరీ. 48 CPU కోర్స్ 96 GB. ఇలా మీకు ఇంకా ఎక్కడో 192 కూడా ఉంటుంది. 64 CPU కోర్స్ 128 GB ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, ఇలా చాలా వస్తాయి మీకు ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ లో ఆప్షన్స్. 72 CPU కోర్స్ 192, ఇలా మీకు చాలా ఉంటాయండి. సమ్వేర్ యూ కెన్ సీ 240 192 CPU కోర్స్ 384 GB ఆఫ్ మెమరీ. ఇవన్నీ మీరు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తా, T2 మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, ఎందుకంటే ఇది నాకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కీపేర్. ఈ కీపేర్ గురించి నేను ఇంకా కొద్దిసేపట్లో చెప్తా. జస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దిస్ ఇన్ అ వైల్. ఓకే, జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రస్తుతానికి ఒక కీపేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తా. యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ హియర్ క్రియేట్ న్యూ కీపేర్. ఓకే, మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తానంటే విండోస్ అని ఇస్తా. ఓకే, సో యూ జస్ట్ కీప్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే .pem ఫార్మెట్ లో ఈ కీపేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. పెమ్ మీన్స్ ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. పెమ్ మీన్స్ ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. అదొక ఫార్మేట్ అండి, అంతే. అది కీపేర్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఒక ఫార్మేట్. ఆ కీపేర్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ ఏంటి అనేది నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కీపేర్. ఓకే, మీకు ఒక ఫార్మేట్ లో .pem ఫార్మేట్ లో మీకు ఒక కీపేర్ డౌన్లోడ్ అయ్యింది. ఆ కీపేర్ పర్పస్ ఎందుకో నేను చెప్తా కొద్దిసేపట్లో. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మీ ల్యాప్టాప్. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్ ఎక్కడ ఉంది, సపోజ్ నా ల్యాప్టాప్, నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా, నా ల్యాప్టాప్ హైదరాబాద్ లో ఉంది. ఓకే, సపోజ్ మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి IRCTC అని టైప్ చేశారనుకోండి, మీకు ఏమవుతుంది, IRCTC పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఎలా ఓపెన్ అయిపోతుంది, IRCTC అని టైప్ చేసినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడ IRCTC వాళ్ళ సర్వర్ ఉంటుంది.
ఐఆర్సిటిసి సర్వర్ ఇది. ఓకే, ఈ ఐఆర్సిటిసి సర్వర్ వాళ్ళు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అనేది ఐఆర్సిటిసి సర్వర్కి వెళ్ళి ఇట్ విల్ లోడ్ ద పేజ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద రిక్వెస్ట్ బ్యాక్. ఇది ఎలా అవుతుంది? ఇలా ఐఆర్సిటిసి సర్వర్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఐఆర్సిటిసి సర్వర్ వాళ్ళు మీకు కొన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి. పోర్ట్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని కూడా అంటామండి. పోర్ట్, ఇదొక పోర్ట్, ఇదొక పోర్ట్, ఇలా కొన్ని పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తారనమాట. వీటినే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సి పోర్ట్స్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ మీకు ఒక రూమ్ ఉందండి, ఈ రూమ్ లో మీరు ఎంటర్ అవ్వడానికి ఒక డోర్ కావాలి, అవునా? పోర్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఏ డోర్ టు యువర్ రూమ్. ఓకే, సో మీకు ఈ సెక్యూరిటీ పోర్ట్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తేనే మీరు టైప్ చేసిన ఐఆర్సిటిసి రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఐఆర్సిటిసి సర్వర్ లోకి వెళ్ళి ఇట్ విల్ లోడ్ ద పేజ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద రిక్వెస్ట్ బ్యాక్. ఓకే, అది వీటిని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటాం. ఈవెన్ నా ఇన్స్టాన్స్ కి కూడా ఇక్కడ నా ఇన్స్టాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా, నా ఇన్స్టాన్స్ ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నా నేను? See, this is my laptop. Okay, so and this is my instance. This is my instance. నేను ఎక్కడ లాంచ్ చేశానండి ఇన్స్టాన్స్? ఏ రీజియన్ లో లాంచ్ చేశాను? ఏ రీజియన్ లో తీసుకుంటున్నా ఇన్స్టాన్స్? నోటీస్ చేశారా? సి, ఏ రీజియన్ లో ఉంది? ఫ్రాంక్ఫర్ట్. సి, ఫ్రాంక్ఫర్ట్ రీజియన్, దట్ మీన్స్ యూరోప్. ఓకే, సో either ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ఆర్ యూరోప్. యూరోప్ రీజియన్ లో నా ఇన్స్టాన్స్ ఉంది. ఓకే, యూరోప్ రీజియన్ లో ఉంది. నేను నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ఎక్కడో యూరోప్ రీజియన్ లో, యూరోప్ రీజియన్ లో ఉంది అంటే నువ్వు ఫిజికల్ గా మీ కంప్యూటర్ ని యూరోప్ రీజియన్ లో లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈ యూరోప్ రీజియన్ లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనము పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, పోర్ట్ ఆర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, అప్పుడే మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, అది ఏంటి అంటే చూద్దాం. అదే ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎడిట్. మీకు టోటల్ గా 65,000 పోర్ట్స్ ఉంటాయండి. 65,000 ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. మీకు అన్ని పోర్ట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ 5 to 6 పోర్ట్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. 65,000 పోర్ట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అవి కూడా ఏంటో చెప్తా నేను. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ హియర్ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తా. ఓకే, సో విండోస్ ఎస్జి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఇస్తా. ఓకే, జస్ట్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఈవెన్ డీ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఇది పోర్ట్ అన్నమాట. సి, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్? 3389. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నేమ్? RDP. RDP means remote desktop protocol. Okay, RDP means remote desktop protocol. Did I selected this one? This port now? No. By default, it's been given by AWS itself. See, మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ నేను విండోస్ చూస్ చేశా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మీరు విండోస్ చూస్ చేస్తే ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుస్తుంది. విండోస్ ఓఎస్ చూస్ చేసుకుంటే RDP పోర్ట్ చూస్ చేసుకోవాలి. పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 3389. అందుకే నీకు బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో అదనమాట. సో ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ ఎనీవేర్ ఉంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ గెట్ అప్ టు 30 GB ఆఫ్ EBS. కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ EBS వాల్యూమ్. ఓకే, ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ ఎంత వస్తుంది వాల్యూమ్? 30 GB ఆఫ్ EBS వాల్యూమ్ వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ 30 GB సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, సో నాకు ఒక 1 కంప్యూటర్ లాంచ్ చేయొచ్చు. సో ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, నాకు 30 GB చాలు, బికాస్ అది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లో ఉంది. సో ఇదన్నమాట, ఈ డీటెయిల్స్ ఇస్తే చాలు. సో ఇక్కడ మీరు ఈ సైడ్ మీకు ఇక్కడ మీరు ఏమేమైతే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. మీరు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్లో ఎయిదర్ 1 year ఫ్రీ ఆర్ 750 hours ఫ్రీ. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, 1 year అయినా ఫ్రీ ఉంటుంది, లేకపోతే 750 hours అయినా ఫ్రీ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ దిస్ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్.
Just click on this instances. See, మీకు ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే మీ కంప్యూటర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. It will take some time. It will take some couple of seconds. ఫైన్, నా కంప్యూటర్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చింది. సి, నేను ఏం చేసా, విండోస్ కంప్యూటర్ లాంచ్ చేసా. సి, కంప్యూటర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా, ఊరికే లాంచ్ చేస్తే కాదు కదా. సి, మీరు ఒక కార్ కొంటున్నారు. కార్ కొన్నిన తర్వాత మీరు సింపుల్గా ఇంట్లో తీసుకుపోయి పెట్టుకుంటే ఏం యూజ్ ఉంటుంది? యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద రైడ్, రైట్? సో అలాగే మీరు కంప్యూటర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మీరు దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలగాలి. అప్పుడే మీకు మీనింగ్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఊరికే సింపుల్గా లాంచ్ చేసి పెట్టుకుంటే యూజ్ ఏముందండి? ఏం లేదు, అవునా? సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము? ఇక్కడ చూడండి. సి, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సో ఇదేంటి? ఇది నా ల్యాప్టాప్. నేను ఎక్కడున్నాను? హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. నా ల్యాప్టాప్ హైదరాబాద్లో ఉంది. ఓకే. సో బట్ నేను కంప్యూటర్ ఎక్కడ లాంచ్ చేసా? ఐ మీన్ ఇన్స్టాన్స్ నేను యూరోప్ రీజియన్లో లాంచ్ చేశా. ఓకే. నా ల్యాప్టాప్ నుంచి యూరోప్ రీజియన్లోకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేను సెక్యూరిటీ పోర్ట్ ఓపెన్ చేశా. అది ఓకే. సో ఇక్కడ అవే కాకుండా మీరు ఈ ఇన్స్టాన్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేశా. ఓకే. ఇది నాట్ ఓన్లీ సింపుల్ ఇన్స్టాన్స్ గైస్, ఇట్ ఈస్ అ విండోస్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ని లాంచ్ చేశా. ఓకే. నా ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈ విండోస్ ఇన్స్టాన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఓపెన్ చేశా. అండ్ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఏంటంటే డిఎన్ఎస్ నేమ్. డిఎన్ఎస్ మీన్స్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ని డిఎన్ఎస్ అంటాం. యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు ఐపీ అడ్రస్ అనుకోండి. డిఎన్ఎస్ అన్నా ఐపీ అడ్రస్ అన్నా సేమ్ అని అనుకోండి. యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఏం తెలియదు కాబట్టి. ఓకే. సో మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో అన్నీ అర్థమవుతాయి. డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, ఇంకా ఏం ఎంటర్ చేయాలి? యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, అండ్ మీరు పాస్వర్డ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే. ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి? ఒక అప్లికేషన్లో. ఏంటి అప్లికేషన్? ఆర్డిపి క్లయింట్. ఈ అప్లికేషన్లో ఎంటర్ చేయాలి. సో ఆర్డిపి మీన్స్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ క్లయింట్. ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్ క్లయింట్. ఓకే. సో హియర్ ఫైన్, ఇవన్నీ ఎంటర్ చేయడానికి మనకి డీటెయిల్స్ కావాలి. ఓకే. ఇక్కడ మీకు డిఎన్ఎస్ నేమ్, యూజర్ నేమ్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ తోనే వస్తుంది. ఈవెన్ ఈ అప్లికేషన్ డిఎన్ఎస్ నేము, యూజర్ నేము మీకు ఇన్స్టాన్స్ లోనే వస్తుంది. బట్ మనకు పాస్వర్డ్ కావాలి. పాస్వర్డ్ మనకి రావాలంటే మనకి ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక .pem ఫార్మేట్లో ఒక కీ డౌన్లోడ్ చేసాం. గుర్తుందా అండి అందరికి? అందరికి గుర్తుందా? నేను ప్రస్తుతానికి కీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, దాని పర్పస్ ఏంటో ఫర్దర్గా చెప్తాను అని చెప్పా. అది ఇక్కడ చెప్తున్నా. ఓకే. అందరికి గుర్తుందా? .pem ఫార్మేట్లో ఒక కీ డౌన్లోడ్ చేశా. ఓకే. సో మై విండోస్ అని నేమ్ ఇచ్చి, ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మై విండోస్ అని నేమ్ ఇచ్చి నేను కీ డౌన్లోడ్ చేశా. డిడ్ యూ రిమెంబర్? ఓకే, ఫైన్. సో ఈ పాస్వర్డ్ కోసం నేను ఈ కీని ఏం చేస్తానంటే పాస్వర్డ్గా కన్వర్ట్ చేస్తా. ఓకే. సో నాకు ఆ 3 డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఈ అప్లికేషన్లో నేను ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాను అంటే నేను విండోస్ ఇన్స్టాన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో అది ఎలాగో చూద్దాం. లెట్స్ సీ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్. సో మీకు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు? జస్ట్ సెలెక్ట్ ద ఇన్స్టాన్స్, గో టు కనెక్ట్. ఇక్కడ మీకు ఆర్డిపి క్లయింట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే. సో హియర్ ఫైన్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆర్డిపి క్లయింట్. ఇక్కడ మీకు ఒకటి ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్. ఓకే. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. మీకు ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే. సి, ఆర్డిపి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లికేషన్. So just click on this connect.
ఫైన్. మీకు ఒక అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అయింది. బై డిఫాల్ట్ అది డిఎన్ఎస్ నేమ్, యూజర్ నేమ్ తీసుకుంది. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఈ పాస్వర్డ్ కావాలంటే నేను ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ మీకు గెట్ పాస్వర్డ్ అని ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ అండి, ఇది నా అప్లికేషన్, ఇది నాకు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పాస్వర్డ్ కోసం నాకు ఇక్కడ గెట్ పాస్వర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ నేను గెట్ పాస్వర్డ్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ అప్లోడ్ ప్రైవేట్ కీ అని అడుగుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్. మీకు ఇక్కడ కీ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ windows.pem ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓపెన్. సి, మీకు కీ అనేది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటది. ఆ కీని మనం డీక్రిప్ట్ చేయాలి. ఇది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఈ కీ అనేది, సో దీన్ని డీక్రిప్ట్ చేయాలి. సో జస్ట్ డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్. సి, దిస్ ఇస్ ద కీ. జస్ట్ ఈ కీ కాపీ చేసుకోండి, ఈ పాస్వర్డ్ ని కాపీ చేసుకోండి క్లిప్బోర్డ్ కి. సో ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి, ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్. సి, మీరు విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. Guys, you are connecting to Windows instance. This is not my original laptop screen, guys. This is the instance which you have created just now. It will take some couple of minutes for getting connection of this instance. We'll just wait for some time. Okay. I hope you can see the screen now. Guys, can you see this screen? Blue color screen? This is not my laptop original screen, guys. This is the screen which you have created instance. ఓకే, మీ విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఆ స్క్రీన్ ఇది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, ఇది ఏమడుగుతుంది, సి, బ్లూ కలర్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మీ విండోస్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అయిన స్క్రీన్ ఇది. ఇక్కడ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ కోసం పర్మిషన్ అడుగుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎస్ ఫర్ అలో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. సి, మీరు ఇక్కడ ఏమేమైతే తీసుకున్నారో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాన్స్ సైజ్ T2 మైక్రో తీసుకున్నాము, సో T2 మైక్రో ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మెమరీ ఎంత, 1 GB తీసుకున్నాం, అందుకే 1024 ఉంది. ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి, మీకు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు మీకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్. గో టు దిస్ పీసీ. మనం ఎంత తీసుకున్నాము, 30 GB, రైట్? 30 GB ఉంది, అవునా? అదనమాట. సపోజ్ ఇది మీ కంప్యూటర్. ఓకే, సపోజ్ మీరు మీ మెయిన్ ల్యాప్టాప్ నుంచి కంప్యూటర్లోకి ఏమైనా కాపీ చేయాలనుకోండి. ఎస్, జస్ట్ మినిమైజ్ దిస్ వన్. సో ఇవి మినిమైజ్ చేసి, సపోజ్ నాకు ఈ ఫోల్డర్ కావాలి, ఈ ఫోల్డర్ని కాపీ చేసి జస్ట్ మీ డెస్క్టాప్, రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ పేస్ట్ చేయాలి. దట్స్ ఆల్, వెరీ సింపుల్. సి, ఇలా మీరు అనుకోవచ్చు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ దీస్ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్? సి, మీకు బిగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, లైక్ వాల్మార్ట్, డీమార్ట్, అవన్నీ ఏం చేస్తాయి, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి హై కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్న సర్వర్స్ కావాలి. సో ప్రతిసారి సర్వర్స్ కొనాలి అంటే చాలా కాస్ట్ తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, కొనకుండా సర్వర్స్ ఇలా క్లౌడ్ లో వాళ్ళకి కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ తో, హయ్యర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో ఇన్స్టాన్స్ ని లాంచ్ చేసి వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని చేసుకొని యూజ్ చేస్తారనమాట. అది రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తాము, ఇలా చాలా సర్వర్స్ లాంచ్ చేస్తాం. లాంచ్ చేసి వీటిలో డెవాప్స్ టూల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ఇన్స్టాల్ చేసి మనం వర్క్ చేసుకుంటాం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, మీ వర్క్ అయిపోయింది. మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ వన్. జస్ట్ ఓకే, క్లోజింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, మీ ఇన్స్టాన్స్ అనేది జస్ట్ మీ ల్యాప్టాప్ కి పవర్ బటన్ ఆఫ్ చేశారు, మీరు ల్యాప్టాప్ షట్ డౌన్ చేయలేదు. మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో CPU అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటది. సో జస్ట్ మీరు ఇక్కడ స్లీప్ మోడ్ లో పెట్టారు ల్యాప్టాప్, అంతే, బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతూనే ఉంటది.
సో మీకు ఇక్కడ కూడా క్లోజింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ అలాగే అన్నమాట. మీకు ఇన్స్టాన్స్ అనేది రన్నింగ్ లోనే ఉంటది. జస్ట్ కమ్ టు ఇన్స్టాన్సెస్. సి మీకు ఇన్స్టాన్స్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్ లోనే ఉంటది. మీకు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాన్స్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంటుందో అవర్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి. మీరు మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ అనేది స్టాప్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా స్టాప్ చేయాలి? జస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ ఇన్స్టాన్స్, జస్ట్ గో టు ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ ఆప్షన్ హియర్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ స్టాప్ చేస్తే మళ్ళీ రేపు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ స్టార్ట్ అగైన్. బట్ మీకు ఇన్స్టాన్స్ అవసరం లేదు అనుకోండి, యూ కెన్ టర్మినేట్ ద ఇన్స్టాన్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టర్మినేట్ ఇన్స్టాన్స్. టర్మినేట్. ఓకే, సో terminating the instance means you are deleting permanently to that instance. Permanent గా delete చేయడం. See, just like shift plus delete. Okay, there is no recycle bin here. Once if you terminate the instance, you will lose entire data. That's why don't terminate any instances unless you don't require that instance anymore. Okay, కంపెనీలో కూడా బై మిస్టేక్ కూడా టర్మినేట్ చేయకండి. మనం జనరల్ గా కంపెనీలో లాగ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ ని స్టాప్ చేస్తాం, అంతే, టర్మినేట్ చెయ్యం ఎప్పుడు. ఓకే, ఈ రోజు లాగ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు స్టాప్ చేసి రేపు మళ్ళీ లాగిన్ అయినాక స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. వి విల్ నెవర్ టర్మినేట్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఈవెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. ఓకే, వి విల్ ఆల్వేస్ స్టాప్. ఇఫ్ యూ స్టాప్ టుడే వీ కెన్ స్టార్ట్ అగైన్. ఇఫ్ యూ టర్మినేట్ టుడే వీ కెనాట్ స్టార్ట్ అగైన్, స్టార్ట్ టుమారో. ఓకే, అదనమాట. డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఈరోజు క్లాస్ అర్థమైందా అండి అందరికి? Yes. సో ఎనీ డౌట్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్? మేడం, ఈ రికార్డింగ్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయా మళ్ళీ? అంటే కొన్ని అన్ని గుర్తుండవు కదా, ఈ ఆప్షన్కి వెళ్ళి ఇది క్లిక్ చేయండి అని చెప్పారు కదా. అందుకనే So- మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది కదా. నిన్నటి రికార్డింగ్ వీడియో రాలేదా? ఓకే, మెయిల్కి వస్తుందా మ్యామ్? మీరు ఒకసారి అడ్మిన్ టీమ్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మీకు ప్రతిరోజు రికార్డెడ్ వీడియో ఉంటుందండి. సి ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ క్లాస్ లో చెప్పే ఆప్షన్స్ మీకు గుర్తుండవు. అందుకనే మీరు క్లాస్ విన్న తర్వాత ఒకసారి మీరు ఆ రికార్డింగ్ వీడియో తీసుకొని మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా రాసుకోండి. అప్పుడు రాసుకున్న తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా మీకు ఒక గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారండి, వాట్సాప్ గ్రూప్. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశారనుకోండి. ఒకవేళ మీరు అడిగారు డౌట్, వేరే వాళ్ళకి ఆన్సర్ తెలిసింది, నేను చూసుకోలేదు, సపోజ్ బిజీగా ఉన్నా, వాట్సాప్ చూసుకోలేదు, వేరే వాళ్ళకి ఆన్సర్ తెలిసింది, ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి. మీకు ఒక 1-2 days లో వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ టెక్నికల్ డిస్కషన్. మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే మీరు పోస్ట్ చేయండి. ఒకవేళ నేను చూస్తే నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది డే లో కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తా. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వర్క్స్ ఒకవేళ చూసుకోకపోయినా ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు పోస్ట్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు రిప్లై రాలేదు, నెక్స్ట్ డే ఎలాగూ క్లాస్ ఉంటుంది. క్లాస్ లో డెఫినెట్ గా మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాం. మీకు అఫ్ కోర్స్ రికార్డెడ్ వీడియో వస్తుంది ప్రతిరోజు. ఒకసారి అడ్మిన్ టీమ్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మీకు ఆ రికార్డెడ్ వీడియో షేర్ చేస్తారు. మీరు ఆ రికార్డెడ్ వీడియో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో మీరు ఆ రికార్డెడ్ వీడియో చూస్తూ మీరు ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా మెయింటైన్ చేయండి. తర్వాత మీరు ఆప్షన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఒక్కసారి క్లాస్ వినంగానే ఈ ఆప్షన్స్ గుర్తున్నవండి. యూ నీడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్. జస్ట్ గో త్రూ ద రికార్డెడ్ వీడియో ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్. మీరు ఒక 2-3 సార్లు వీడియో చూడండి ఫస్ట్. కాబట్టి మీకు కొంచెం స్టార్టింగ్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది అవాయిడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈరోజు Okay. క్లాస్ అర్థమైందా అండి అందరికి? మేడం చిన్న డౌట్ ఉందండి. హలో చెప్పండి, గో అహెడ్. మేడం, ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఇన్స్టెంట్స్ చెప్పారు కదా, ఒక డెస్క్టాప్ లోని రిమోట్ డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళాం కదా, అందులో మనం చేసేటప్పుడు వర్క్ మనం యాజ్ ఎ రియల్ టైమ్ గా మనం అందులోని చేయాలా లేకపోతే ఏంటండి? రిమోట్ డెస్క్టాప్ లోనే చేస్తాం. అంటే మనం వర్క్ చేసినప్పుడు AWS లోకి వెళ్ళి AWS నుంచి ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టెన్స్ లో మన లాగిన్ లోకి వెళ్ళాలా? ఎస్, మనకి సపరేట్ గా క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు, వాటిలోనే లాగిన్ అవుతాం. క్రెడెన్షియల్ మీరు చెప్పారు కదా, ఆ వర్క్ అంతా అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసేయాలన్నారు ఇన్స్టెంట్. ఎస్, మనకి స్టాప్ చేయమంటే స్టాప్ చేయాలి, లేదు వాళ్ళు స్టాప్ చేయమని రాలేదు, రన్నింగ్ లోనే పెట్టమన్నారు, అప్పుడు రన్నింగ్ లో పెట్టాలి. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనం స్టాప్ చేయాలా రన్నింగ్ లో పెట్టాలా అనేది. ఒకవేళ మీరు ఒక మీరు అప్లికేషన్ చెప్పింది లాంచ్ కరెక్టే. చేశారు. మన షిఫ్ట్ కి వెళ్ళాం, మనం మార్నింగ్ వెళ్ళాం, మన వర్క్ అయింది, ఓకే, మనం లాగిన్ అయిపోయాం, రిమోట్ డెస్క్ నుంచి మనం వెళ్ళిపోయాం. మీరు చెప్పినట్టు AWS లోకి వెళ్ళిపోయి ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి మన డెస్క్టాప్ లో మనం వర్క్ చేసేసి
మనం వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ మనం క్లోజ్ చేసి ఉంచేయాలా లేకపోతే ఏంటనేది అది రన్ చేయాలా రన్నింగ్ అదే అవుతుంటది బ్యాక్ అంటున్నా. ఎండ్ మీరు ఆ ఇన్‌స్టాన్స్ రన్నింగ్ స్టేట్‌లో పెట్టాలా? స్టాప్ చేయాలా? టర్మినేట్ చేయాలా? అనేది మీకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఒస్తాయి. ఓకే యూ నీడ్ టు ఫాలో దోస్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్. సీ మనకిక్కడ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి మనకిష్టం వచ్చినట్లు నేమ్‌తో ఇస్తున్నాం. ఇన్‌స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. బట్ మీకు రియల్ టైమ్‌లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏ నేమ్‌తో ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలి? ఏ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకోవాలనేది మీకొక మెయిల్ ఒస్తది. ఓకే. మీరు ఓన్‌గా ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆథరైజ్డ్ ఉండరు. మీకు అఫీషియల్‌గా మీ మేనేజర్ నుంచి కానీ, మీ టీమ్ లీడ్ నుంచి కానీ మెయిల్ ఒస్తేనే మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఒక ఇన్‌స్టాన్స్ స్టాప్ చేయాలన్నా, టర్మినేట్ చేయాలన్నా, మీకు ఒక హైరార్కీతో ఒక మెయిల్ ఒస్తది. అప్పుడే మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇన్‌స్టాన్స్ స్టాప్ చేయడం, క్రియేట్ చేయడం అనేది ఉండదు. ఓకే. అంటే డే టు డే మనకిక్కడ యాక్టివిటీస్ లో ఈ రోల్ ఇది ఉంటుందా అనేసి యెస్. అంటే ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ సీ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ లోకి ఎగ్జిస్టింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అవుతుందా అయిపోయినా అనేసి కూడా కొన్ని సార్లు మనము క్రియేట్ చేయాల్సొస్తది ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే సో, ఓకే అదనమాట. మనకి చాలా ఉంటాయి రాను రాను. ఈ ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటే కాదు. ఫర్దర్‌గా చాలా చూస్తాం. అలా కదండి అంటే డైలీ ఇన్స్టాన్స్ లోకి మన ఆర్డీలోకి రిమోట్ డెస్క్టాప్ లో లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేయాలని అంటున్నారు కదా అందుకనేసి యెస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ యెస్. లోకి యెస్. డైలీ ఓకే మనం అదే లాగిన్ అవుతాం. అదే డౌట్ అండి అదే. డైలీ లాగిన్ అవుతాం రిమోట్ డెస్క్‌టాప్‌లోకి. మీరు వాళ్ళు స్టాప్ చేయొద్దు అన్నారనుకోండి ఇన్‌స్టాన్స్ అలాగే రన్నింగ్ స్టేట్‌లో పెట్టాలి. ఎందుకంటే మీరు రేపొద్దున ఆ ఇన్‌స్టాన్స్‌లో మీరేం జేస్తారు? మీరొక డెవాప్స్ టూల్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి డెవాప్స్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఓకే. ఓకే డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ యూజర్స్‌కిస్తారు యాక్సెస్ చేసుకోమని. ఆ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఇన్‌స్టాన్స్ స్టాప్ చేశారనుకోండి యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. ఓకే ఓకే అందుకనే మీకు ఆ బిల్ అనేది మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీ బేర్ ఓకే చేస్తది. క్లయింట్ విల్ పే ద బిల్. ఓకే. ఓకే సో, ఆహ్, యూజర్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు అప్లికేషన్ మీరు ఇన్‌స్టాంట్ స్టాప్ చేయకూడదు. అందుకే మీరు ఏం చేయాలి అనేది కంపెనీలో ప్రతీదీ మీకొక అఫీషియల్ మెయిల్ ఒస్తది. మీకు ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఒస్తది. దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అయిపోతారు. మనకిది ప్రాక్టీస్ కాబట్టి మనకిష్టమొచ్చిన నేమ్‌తో మనం ఇన్‌స్టాన్స్ తీసుకుంటున్నాం. మనకిష్టమొచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. మీరు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకోవాలి? ఎంత మెమరీ పెట్టాలి? మనకిక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఫ్రీ టైర్ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటున్నాం. మీరు కంపెనీలో అలా ఫ్రీ టైర్ చూసుకోకూడదు. కంపెనీ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో బిల్ పే చేస్తాం కాబట్టి, మనము వాళ్ళు ఏ కాన్ఫిగరేషన్‌తో లాంచ్ చేయమంటే, ఆ కాన్ఫిగరేషన్‌తోనే ఇన్‌స్టాన్స్ అనేది లాంచ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే. ఫైన్. ఎనీ అదర్ థింగ్స్? సీ నాట్ ఓన్లీ విండోస్ ఇన్‌స్టాన్స్. ఈరోజు మనం విండోస్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఎలా లాంచ్ చేయాలో చూసాము. రేపు లైనక్స్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఎలా లాంచ్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే. ఈ రోజుకి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకొక రికార్డింగ్ వీడియో కావాలి అంటే, మీరు ఒకసారి అడ్మిన్ టీమ్‌తో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ ద రికార్డెడ్ వీడియో. ఓకే. సో, సేమ్ రికార్డెడ్ వీడియో యూ విల్ గెట్ హియర్. సో, మీకు మనము రేపు లైనక్స్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఎలా లాంచ్ చేయాలో చూద్దాము. లైనక్స్ ఇన్‌స్టాన్స్‌ని వెబ్ సర్వర్‌గా ఎలా చేయాలి కూడా రేపు చూద్దాం. ఓకే. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? అందరికి అర్థమైంది గదండీ ఈరోజు క్లాసు? ఎస్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఫైన్. ఐ హోప్ యూ డోంట్ హావ్ ఎనీ డౌట్స్. సో, ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్రొసీడ్ అవ్వండి. లేదంటే వైండ్ అప్ చేస్తా క్లాస్. మ్యామ్ యాహ్! సారీ. సో యాహ్! ఇప్పుడు నేను అన్నారు కదా 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని. యెస్. సో సో వి విల్ బి capable to answer the questions. I mean 4 years experience అలాగా I mean అంత రియల్ టైమ్ వర్క్ చేయట్లేదు కదా, జస్ట్ ఆ! ట్రైనింగ్ అవుతుంది. అలా చెయ్యాలి అంటే మీరు రెగ్యులర్‌గా చెప్పేవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మనం చేసేదంతా డే టు డే టాస్క్‌లు ఇవన్నీ. మీకు మీకు ట్రైనింగ్ ఎండింగ్‌లో మీకు చెప్తాను. డే టు డే టాస్క్‌లు ఏముంటాయి? ఓకే. టూల్ బై టూల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. మనం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చూస్తాం. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా. దాంట్లో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతది ఎలా ఉంటది? ఏంటి అనేది రియల్ టైమ్‌లో గూడా. ఓకే. ఆ ప్రాజెక్ట్ మీకు రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ టూల్స్ రావాలి మీకు. ఈ టూల్స్ రావాలి అంటే లైనక్స్ రావాలి. లైనక్స్ మనం లాంచ్ చేయాలి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. అందుకే ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ చెప్తున్నా నేను. ఓకే మ్యామ్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ ఇంటర్‌లింక్డ్ అన్నమాట మీకు. ఒకటొచ్చిన తర్వాతే ఇంకొకటొస్తది. అలా. నేను డైరెక్ట్‌గా ప్రాజెక్ట్‌లోకి ఎళ్ళిపోతా అంటే రాదు. ఓకే. సో, ఓకే. మీరిక్కడ మనం చేసే ప్రతీది కూడా మనం రియల్ టైమ్‌లో చేసేదే. నేను చెప్పే ప్రతి చిన్నది కూడా.
ఏ చిన్న ఆప్షన్ తీసుకున్నా మనం రియల్ టైంలో ఎక్కడో ఒక చోట యూజ్ చేస్తాం ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని. అందుకే మీకు దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as హ్యాండ్స్ ఆన్. మీకు ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అప్పుడే మీకు కొంచెం మీకు ఏంటంటే రియల్ టైంకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఏం అడిగినా మీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఓకే, మీకు ఎవ్రీడే క్లాస్ అనేది మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ వెన్ యూ వెంట్ ఇన్ టు ద కంపెనీ. ఓకే మేడం. యా, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఫైన్. ఓకే గైస్, రేపు కూడా సేమ్ 8:30 కల్లా మీరు అందరు జాయిన్ అయ్యారంటే 8:30కే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే మీకోసం ఒక 10 మినిట్స్ నేను డిలే చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు అందరు షార్ప్ 8:25 to 8:30 మధ్యలో స్టార్ట్ అయ్యారనుకోండి, సో షార్ప్ 8:30కి స్టార్ట్ చేయొచ్చు క్లాస్. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.